हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चर में आपणे जे रेखीय संतुलन ए द्रढ़ पदार्थनु चाकगतीय संतुलन अने साथे साथे आपणे आंशिक संतुलन विशेनी पण चर्चाओ करेली। आजे आपणे एक आदर्श उच्चालन एनी रचना एनी कार्यनी जे वातो छे एना विषे समजीशुं। तो उच्चालन एटले शुं अने उच्चालन केवी रीते कार्य करे छे, एनी रचना शुं होई शके तेना विषे पण आपणे आजे चर्चाओ करीए। तो आजनो मुख्य जे टॉपिक जे छे ते आदर्श उच्चालन। सामान्य रीते आपणे जाणीए छीए कि जो कोई वधारे वजन धरावतो जो पदार्थ होय तो आपणे जो एने सीधे सीधो जो ऊंचकी लईए तो ए ऊंचकवामां आपणने तकलीफ थती होय छे, परंतु जो उच्चालननो उपयोग करीए तो ए उच्चालनना मदद वडे एक एवुं यांत्रिक तंत्र छे कि जेना वडे आपणे एक चोक्कस संतुलितता प्राप्त करीने आपणे ए जे पदार्थ छे एने सरळताथी आपणे ऊंचकी शकीए छीए। तो सौप्रथम आपणे उच्चालन एटले शुं? तो उच्चालन नो मतलब एवो थाय कि कोई एक अवगण्य दळ धरावता सळियाना कोई एक बिंदु पासे एने किलकिट करेलुं होय एटले के लटकावेलुं होय, एनी आगळ ए जे बिंदु छे ए बिंदुने आपणे आधार बिंदु कहेता होय। दाखला तरीके आपणे कहीए सामान्य रीते आ जे आपणा पासे उच्चालन जे होय ए उच्चालनमां मध्यबिंदुने सामान्य रीते लेवामां आवे, परंतु जो आपणे कोई वधारे वजनवाળી वस्तुने ऊंचकवी होय अने ओछा प्रयत्न वडे जो ऊंचकवुं होय तो एनो आधार बिंदु ए सळिया उपर गमे त्यां आपणे राखी शकीए। आपणे जोयुं छे कि गार्डननी अंदर जे आ रीते एक ठेसी होय अने एना उपर बाळको रमता होय तो आ रीते ऊंचा नीचुं थतुं होय ते रीते। तो अहीं आपणा पासे जे आधार बिंदु छे ए रीते अहीं धारो के आपणे एक दळ अवगण्य दळ धरावता एक अमुक लंबाईनो जे सळियो छे ते लई लईए अने एना उपर बळ लगावीए अने ए जे बळो एवा हशे कि ज्यां एक बाजू आपणे वजन ऊंचकवानुं छे ते अने बीजी बाजू जे छे ए जे वजन ऊंचकवानुं छे एने मूकीए अने जे आपणा पासे जे ओछा प्रयत्न वडे आपणे केवी रीते वधारे आपणे सरळताथी एने ऊंचकी शकीए एनी चर्चा आपणे करी शकीए। तो फरी एकवार उच्चालन आदर्श उच्चालननो मतलब एवो थाय कि अवगण्य जे दळ धरावता जे सळिया छे ए सळियाना कोई एक बिंदु पासे अथवा सामान्य रीते मध्य बिंदु पासे जो एने किलकिट करेलुं होय तो ए जे किलकिट करेलुं बिंदु छे एने आपणे आधार बिंदु कहीशुं अने उच्चालन ए एक यांत्रिक संतुलन धरावतुं एक तंत्र छे। एनी आकृति आपणे दोरीए। धारो के आ रीते अहीं एक सळियो आपणे अहीं बतावी दઈએ। हवे अहीं जे आधार बिंदु छे अहीं आपणे टेको पण एने कही शकाय। आ रीते एक टेको आपी दઈએ अहींया अने आ जे बिंदु छे एने आधार बिंदु कहेवामां आवे। आधार बिंदुने धारो के आपणे ओ नाम आपीशुं। हवे आ जे बिंदु छे अहीं एना उपर नीचेनी तरफ आपणे धारो के F1 जेटલું बळ लगाડીએ છીએ અને આ તરફ જે છે એ F2 જેટલું બળ લાગે છે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ ફિક્સ એટલે કે અહીં જે આધાર બિંદુ પાસે જે ટેકો છે એ અહીં ફિક્સ કરેલ છે। હવે આ જે બળ છે એક બંને બળો નીચેની તરફ જ લાગે છે
પરંતુ એના લીધે આ જે ટેકા છે એના ઉપર એક લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ લાગશે અને એ જે લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ છે એ ઉપરની તરફ આ રીતે લાગશે અને એ બળને આપણે ધારો કે અહીં આર સદિશ દર્શાવી શકાય. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે આધાર બિંદુ O પાસેથી અહીં F1નું લંબ અંતર જો આપણે કહીએ તો આ રીતે અહીં D1 છે ધારો કે, અને અહીંથી આ જે F2 બળ છે એનું જે અંતર છે O થી એ D2 છે. એટલે અહીં જો આપણે વિચારીએ તો આ રીતે D2ની દિશા થશે અને અહીં આ રીતે D1ની દિશા થશે. તો આપણે અહીં લખી દઈએ કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ O બિંદુ થી D1 અને D2 અંતરે અનુક્રમે F1 અને F2 બળો લાગે છે અને તેથી બિંદુ O પાસે લંબ પ્રત્યાઘાતી અથવા તો લંબબળ પણ આપણે કહી શકાય, લંબ પ્રત્યાઘાતી બળ ઉપરની તરફ લાગે છે. હવે તમે અહીં અત્યારે જોઈ શકો છો કે આ F1 બળ અને F2 બળ નીચેની તરફ લાગે છે અને R જે છે તે ઉપરની તરફ બળ લાગે છે. તો સળિયાની ઉપરના જે બળો છે એને ધન લઈએ. અહીં સળિયાની ઉપરના બળો ને ધન અને નીચેના બળોને ઋણ લેતા રેખીય ગતિના સંતુલન માટે, એટલે કે રેખીય સંતુલન માટે જો આપણે વિચારીએ તો અહીં કેટલા બળ લાગે છે? તો અહીં F1 લાગે છે, F2 લાગે છે અને R, આ 3 બળ લાગે છે. તો રેખીય સંતુલન એટલે આ સળિયા ઉપર લાગતું જે પરિણામી બળ એ શૂન્ય થવું જોઈએ. માટે અહીં લખી શકીએ. હવે અહીં માટે જે R જે સદિશ છે બળ છે તે માઇનસ ઉપરના બળોને ધન લીધા, હવે નીચેના બળો છે તેને આપણે માઇનસ લઈશું. તો અહીં F1 માઇનસ F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. અથવા તો આમ પણ લખી શકાય કે સદિશ R ઇઝ ઇક્વલ ટુ F1 અને પ્લસ F2 થશે. એટલે કે બંને બળોના મૂલ્યો, આ બે બળોના મૂલ્યો ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો R થઈ જાય તો અહીં જે સળિયો છે એ રેખીય સંતુલનમાં છે એમ આપણે કહી શકાય. હવે આપણે જે ઉચ્ચાલન છે એ ઉચ્ચાલનમાં આપણા પાસે બે જે બાબત છે તે ઘણી જ અગત્યની હોય છે. એક બાબત એ કે ઉચ્ચાલનમાં એક છેડા ઉપર આપણે ભાર મૂકેલો હોય, લોડ મૂકેલો હોય અને એટલા માટે એ ભારને ઊંચકવા માટે બીજા જે છેડા છે એ બીજા છેડા ઉપર, ધારો કે અહીં જો આપણે વજન મૂકેલું હોય તો એને ઊંચકવા માટે આપણે આ રીતે ફોર્સ આપવો પડે. એટલે અહીં એક વજન હશે અને બીજી બાજુ આપણે જેના વડે બીજા છેડા વડે આપણે એને ઊંચકવાનું હોય છે અને એટલા માટે અહીં આપણે પ્રયાસ આપીશું. તો સૌપ્રથમ ઉચ્ચાલનમાં શું આવશે? તો જે છેડો જે છે એક છેડા ઉપર
આપણે વજન મૂકતા હોય છે તો આપણે લખી દઈએ અહીં કે ઉચ્ચાલનમાં એક છેડે વજન એટલે કે ભાર, કૌંસમાં આપણે લોડ પણ કહી શકાય, એક છેડે ભાર કૌંસમાં લોડ મૂકવામાં આવે છે જે F1 વજન છે અને O બિંદુથી તેનું અંતર D1 છે જેને આપણે ભાર ભુજા કહીશું, લોડ આર્મ કહેવાય. હવે ધારો કે અહીં આપણે વજન મૂકીશું, આ જગ્યા પર વજન એટલે કેટલું છે તો F1 જેટલું વજન છે અને અહીં જે D1 દેખાય છે એ D1 ને આપણે શું કહેવામાં આવે, અહીં લોડ આર્મ અથવા તો ભાર ભુજા કહેવાય. હવે અહીં જો આપણે વિચારી શકીએ કે આ જો D1 હોય, આ અહીં F1 હોય તો ટોર્કના સંદર્ભમાં બી વાત કરીએ તો ટોર્કના સંદર્ભમાં આ રીતે ટોર્ક લાગશે, બરાબર. એટલે કે D1 ટુ F1 R ક્રોસ F મુજબ જો આપણે કહીએ 90 ડિગ્રી પણ છે, માટે અહીં બહારની તરફ આપણને ટોર્ક મળશે. એટલે કે જો ચાકગતીય સંતુલન જો કરવું હશે તો અહીં છેડાઓ ઉપર જે લાગતા જે ટોર્ક છે એ બંનેના જે મૂલ્યો છે એમાં આપણે ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ક્રોસ F લેવું પડશે અને પરિણામી જે ટોર્ક છે તે અહીં શૂન્ય થવો જોઈએ. એની ચર્ચા આપણે કરીએ છીએ. હવે અહીં ઉચ્ચાલનના આપણે જો કહીએ તો ઉચ્ચાલનમાં ભારને ઊંચકવા માટે અહીં બીજા છેડે એટલે કે આ છેડા ઉપર આપણે પ્રયાસ આપવો પડે, બીજા છેડે પ્રયાસ આપવામાં આવે છે જે F2 બળ જેટલો છે અને O બિંદુથી તેનું અંતર D2 છે, જેને હવે અહીં ભાર ભુજા કીધું તો અહીં પ્રયાસ આપવામાં આવે છે માટે પ્રયાસ ભુજા અથવા તો આપણે કહીએ એફોર્ટ આર્મ પણ કહી શકાય તો કહેવાય છે. તો એક બાજુ આપણે વજન મૂકીએ છીએ, બીજી બાજુ આપણે એમાં પ્રયાસ કરતા હોય છે, એટલે કે એફર્ટ્સ લગાવવું પડશે અને એ રીતે F1 વજન છે તો F2 જે છે તે અહીં જે પ્રયાસ છે તે છે. તો હવે જો ચાકગતીય સંતુલન લેવું હોય તો પરિણામી ટોર્ક કેવું હોવું જોઈએ, શૂન્ય થવું જોઈએ. તો જોઈ શકાય છે કે અહીં આ ભુજા પર જો આપણે વિચારીએ, આ છેડે જો વિચારીએ આપણે જ્યારે ભાર ભુજા ઉપરની વાતો કરીએ તો જે ટોર્ક આપણને મળે છે તે અહીં આપણને કેટલું મળશે, D1 F1 જેટલું મળશે. કારણ કે જો અહીં આપણે લખવું હોય તો લખી શકાય ચાકગતીય સંતુલન માટે સળિયા પર લાગતું પરિણામી ટોર્ક શૂન્ય થવું જોઈએ. માટે અહીં જો લખીએ તો ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટો1 પ્લસ ટો2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે.
હવે જો τ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો આપણે લખીએ અહીંયા તો આટલે આ રીતે લખી શકાય τ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d1 ક્રોસ f1. મૂલ્યના સંદર્ભમાં કહીએ તો τ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d1 f1 અને સાઇન 90 ડિગ્રી માટે τ1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d1 f1 થશે. હવે અહીં આમ પણ લખી શકીએ આપણે τનું મૂલ્ય તો 0 થઈ ગયું માટે τ1 માઇનસ τ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કેમ? કારણ કે અહીં જો આપણે વિચારીશું તો આની દિશા d1 ટુ f1 એટલે બહાર તરફની છે, જ્યારે અહીં જો આપણે કહીએ તો d2 ટુ f1 એટલે આમ આવશે. એટલે સમઘડી સાઈડ જ્યારે હોય આપણે તો એ માઇનસ લીધું કહેવાય, અને જો વિષમઘડી દિશામાં હશે આ રીતે તો એ પ્લસ લીધું કહેવાશે. એટલે આ જે ટોર્કની દિશા છે તે અંદરની તરફ થઈ, માટે એક પ્લસ અને એક માઇનસ આપણે લેવું પડે. માટે આ જ રીતે જો અહીં લખવું હોય તો τ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d2 ક્રોસ f2 થશે. માટે τ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં d2 f2 સાઇન 90 થાય, માટે τ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d2 f2 થશે. તો આ રીતે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે અહીં બંનેની કિંમત d1 f1 ઇઝ માઇનસ d1 f1 માઇનસ d2 f2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થયું. માટે d1 f1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d2 f2 થયું. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે બંને ટોર્કના મૂલ્યો છે એમાં અહીં d1 f1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d2 f2 મળે છે, જેમાં f1 ડિવાઇડેડ બાય f2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ d2 ડિવાઇડેડ બાય d1 થશે. તો આ જે આપણને મળે છે એને મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ એવું કહેવામાં આવે છે. અહીં મિકેનિકલ જો એડવાન્ટેજ હોય તો મિકેનિકલ એડવાન્ટેજનો મતલબ શું થશે? યાંત્રિક લાભ કહેવાય. દાખલા તરીકે અત્યારે f1 ડિવાઇડેડ બાય f2 એટલે કે f1 અને f2ના ગુણોત્તરને મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ કહેવાય, અને આ જે યાંત્રિક લાભ છે એનો આધાર આ d2 ડિવાઇડેડ બાય d1 પર છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જો ધારો કે મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ એટલે કે યાંત્રિક લાભ જો લેવો હોય તો ઓછા પ્રયત્ને જો આપણે ઓછા પ્રયાસે જો વધારે જો આપણે કાર્ય કરવું હોય તો અહીં d2ની જે કિંમત છે તે d1 કરતાં મોટી હોવી જોઈએ. કારણ કે જો અહીં d2ની કિંમત જો અહીં વધારે થશે d1 કરતાં જો એ મોટી થઈ જાય તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીં મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ એટલે કે યાંત્રિક લાભ મોટો થશે. એટલે એમ કહી શકાય કે આ O બિંદુથી જે d2 છે એની લંબાઈ વધારે હોવી જોઈએ, અને અહીં આપણે d1 જે છે એની લંબાઈ ઓછી હોવી જોઈએ. આપણે ધારો કે કોઈ મોટો પથ્થર હોય એને જો આપણે ઊંચકવો હોય તો આગળના ભાગ ઉપર જે આપણે જે આધાર બિંદુ મૂકીએ છીએ તે ઓછા અંતરે મૂકીએ છીએ, અને જે આપણે ઉપરથી જે પ્રેસ કરીએ અથવા તો આપણે ઉપરથી જે એને પ્રયાસ આપીએ છીએ તો એનું અંતર જે છે તે ઘણું બધું લાંબુ હોય. એટલે ઓછા પ્રયત્ને પણ આપણે મોટો જે ભાર છે તેને ઊંચકી શકાય. તો આ જ મુખ્ય આદર્શ જે ઉચ્ચાલન છે એનું કાર્ય થશે. અહીં આપણે કહી શકાય કે d1 જે છે એ d1 એટલે અહીં ભાર ભુજા અને f1 એટલે ભારનો ગુણાકાર બરાબર d2 એટલે પ્રયાસ ભુજા, અને f2નો મતલબ શું થશે? અહીં જે પ્રયાસ જે છે એનો ગુણાકાર એ બંને બરાબર હોય, અને આ રીતે આપણે યાંત્રિક લાભ મેળવી શકાય. માટે અહીં જો કહેવું હોય તો કહી શકાય કે d2 ઇઝ ગ્રેટર d1 હોઈએ, એટલે કે ઘણું મોટું જો હોય d1 કરતાં d2 તો અહીં યાંત્રિક લાભ આપણે મોટો મેળવી શકાય છે. તો આ એક આપણે આદર્શ ઉચ્ચાલનની રચના જોઈ અને એના કાર્ય વિશેની પણ ચર્ચા જોઈ છે.
હવે આપણે ચાક ગતિ માટે અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિના જે સમીકરણો છે એ સમીકરણોની આજે આપણે ચર્ચા કરીએ. પણ તે પહેલાં આપણે ચાક ગતિની વાતો કરેલી. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યારે દ્રઢ પદાર્થના જે દરેક કણ છે એ દરેક કણ જ્યારે વર્તુળાકાર ગતિ કરતા હોય અને એ જે વર્તુળ માર્ગો છે એ વર્તુળ માર્ગોના કેન્દ્રો એ કોઈ એક નિશ્ચિત રેખા ઉપર જો કેન્દ્રિત થતા હોય તો એ નિશ્ચિત રેખાને અનુલક્ષીને થતી જે ગતિ છે એ દ્રઢ પદાર્થની ગતિને આપણે ચાક ગતિ કહીએ છીએ. હવે આ જે ચાક ગતિ છે એમાં આપણે જાણીએ છીએ કે ધારો કે જ્યારે t બરાબર 0 સમયે જો આપણે જો વિચારીએ તો કોઈ એક કણ ધારો કે વર્તુળાકાર ગતિ કરતો હશે તો એ જ રીતે દ્રઢ પદાર્થ છે અને દ્રઢ પદાર્થ હોય તો એના જે દરેક કણો છે એ દરેક કણો વચ્ચેના સાપેક્ષ સ્થાનો એ અફર અને અચળ રહેતા હોય. એટલે આપણે જો ધારો કે કોઈ એક કણની ચર્ચા કરવી હોય તો એનો અર્થ એવો થશે કે આપણે આખા દ્રઢ પદાર્થની ચર્ચા કરી કહેવાય. એટલે જો આપણે એમ કહેવું હોય તો એમ કહી શકાય કે એક કણ માટે જે કોણીય વેગ હોય, કોણીય પ્રવેગ હોય, જે સ્થાનાંતરની વાતો હોય એ જ બધી વાતો આપણે દ્રઢ પદાર્થ માટે કરેલી પણ કહી શકાય. તો આ જે બધી બાબતો છે એ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જે રીતે અહીં આપણે જે રેખીય ગતિ માટે અચળ પ્રવેગી ગતિના જે સમીકરણો મેળવેલા હતા એના જ જેવા જે સમીકરણો છે એ આપણે ચાક ગતિ માટે અચળ પ્રવેગી કોણીય પ્રવેગી ગતિ માટેના સમીકરણો મેળવીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ છીએ v=v0 + at સૂત્ર આપણે જે રેખીય ગતિ માટે મેળવેલું હતું અચળ પ્રવેગી ગતિમાં. તો તે ટાઈપના જ આપણે આગળ પણ આ બાબતે ચર્ચા કરી છે કે રેખીય ગતિમાં જે ભાગ આપણે v એટલે કે સ્મોલ v રેખીય વેગ ભજવે છે તે અહીં ઓમેગા છે. ત્યાં પ્રવેગ આપણે જો કહીએ તો સ્મોલ a રેખીય પ્રવેગ છે, જ્યારે અહીં આલ્ફાને આપણે કોણીય પ્રવેગ કહીએ છીએ. ત્યાં આપણે r અથવા તો જે d લખીએ છીએ જેને આપણે કોણીય રેખીય સ્થાનાંતર કહેતા હોય છે, જ્યારે અહીં થીટા જે છે તે કોણીય સ્થાનાંતર થશે. તો આ રીતે અહીં જ્યારે આપણે આ જે કમ્પેરિઝન જ્યારે કરીએ ત્યારે આ પ્રકારના જે સમીકરણો છે એ સમીકરણો આપણે મેળવવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે લખીએ કે ધારો કે અહીં સૌપ્રથમ આપણે હેડિંગ કરી નાખીએ અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો. આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે જે દ્રઢ પદાર્થ છે એ દ્રઢ પદાર્થ સ્થિર ભ્રમણાક્ષને અનુલક્ષીને ચાક ગતિ કરે છે તેનો કોણીય પ્રવેગ આલ્ફા =d⍵/dt થશે. હવે અહીં આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે જો ચાક ગતિની અંદર જો ભ્રમણાંક સ્થિર છે અને જો ભ્રમણાંક જો સ્થિર હોય તો આપણે કહી શકાય કે અહીં જે કોણીય વેગ હશે અને જે કોણીય પ્રવેગ છે એને આપણે અદિશ સ્વરૂપે પણ લઈ શકાય. માટે આપણે અહીં શું લખીશું? આલ્ફા =d⍵/dt થશે. માટે જો અહીં લખવું હોય તો આપણે આમ લખી શકાશે. માટે d⍵=α×dt થયું. હવે અહીં અચળ કોણીય પ્રવેગ છે માટે આ તો અચળ રહેશે.
હવે સંકલન લઈ લઈએ તો આપણે લખી શકાય અહીં કે ટી બરાબર 0 સમયે અહીં ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધારો કે ઓમેગા 0 અને ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી સમયે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા છે હોય તો હવે સંકલન જો લેવું હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ અહીં ઓમેગા 0 ટુ ઓમેગા અને ડી ઓમેગા લખાશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા તો અચળ છે અને અહીં 0થી ટી આપણે ઇન્ટુ ડીટી લખી શકાશે. સો અહીં સંકલન લઈએ તો ડી ઓમેગા માટે ઓમેગા અને એ પણ ઓમેગા 0થી ઓમેગા સુધીનું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા અને ડીટી માટે ટી અને 0 ટુ ટી થશે. માટે અહીં જો આપણે લિમિટ લખી દઈએ તો ઓમેગા માઇનસ ઓમેગા 0 થયું ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા અને કાઉન્સમાં ટી માઇનસ 0 થયું. અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ. સો ઓમેગા માઇનસ ઓમેગા 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં આલ્ફા ટી થાય. માટે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 0 પ્લસ આલ્ફા ટી થશે. તો આ જે આપણા પાસે સમીકરણ મળે છે એ અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિ માટેનું પહેલું સમીકરણ કે જે રેખીયની અંદર વાત કરીએ તો આપણે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0 પ્લસ એટી પ્રકારનું લાગે છે ને સામ્ય આપણે સમીકરણ કહી શકાય. હવે આપણે બીજો જો આપણે સૂત્ર મેળવવું હોય તો સમીકરણ મેળવવા માટે હવે આપણે લખીએ કે દ્રઢ પદાર્થ નો કોણીય વેગ જો આપણે લખીએ તો કોણીય વેગ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટા બાય અહીં ડીટી છે. હવે જો આપણા પાસે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડી થીટા બાય ડીટી હોય માટે અહીં આપણે આવી રીતે લખી શકીએ ડી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં ઓમેગા ઇન્ટુ ડીટી થશે. માટે અહીં ડી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગાની કિંમત અહીંથી લખી દઈએ તો અહીં ઓમેગા 0 પ્લસ આલ્ફા ટી થયું અને ઇન્ટુ ડીટી થશે. હવે ડી થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 0 ઇન્ટુ ડીટી અને પ્લસ આલ્ફા ટી ઇન્ટુ ડીટી થશે. ઓકે, તો આ જે આપણા પાસે સમીકરણ મળે છે એમાં પણ જો આપણે લિમિટ આપી દઈએ તો એમ કહી શકાય કે ટી બરાબર 0 સમયે ધારો કે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા 0 અને જો ટી બરાબર ટી સમયે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા હોય તો કોઈ એક ચોક્કસ અક્ષને અનુલક્ષીને ધારો કે આપણે થીટા 0 શરૂઆતમાં હતું એમ કહી શકાય, જ્યારે ટી બરાબર 0 સમય અને ટી સમય પછી એ ખૂણો જે છે તેમાં આપણે થીટા લખી શકીએ. તો અહીં જો આપણે કહેવું હોય તો અહીં શું લખાશે? હવે આ સૂત્રની અંદર સંકલનમાં લખીએ તો થીટા 0 ટુ થીટા, પરંતુ અહીં જો આપણે કહેવું હોય તો થીટા 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફરી પાછું 0 પણ લખી શકાશે. તો અહીં ડી થીટા થયું. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન લખીએ તો ઓમેગા 0 તો ઓમેગા 0 અને અહીં ઇન્ટુ ડીટી પ્લસ આલ્ફા તો અચળ છે અને અહીં ટી ઇન્ટુ ડીટી. અહીં સમય જે છે એ સમય જો કહીએ તો 0થી ધારો કે ટી જેટલો સમય છે અને અહીં પણ આપણે 0 ટુ અહીં ટી લખી દઈશું. અહીંયા જે થીટા 0 છે એને આપણે શરૂઆતમાં ધારો કે અહીં 0 લીધેલ છે એમ આપણે જો વિચારીએ કે થીટા 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે તો અહીં જો આપણે થીટા લખીએ એની લિમિટ આપી દો તો અહીં 0 ટુ થીટા લખાશે અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં ઓમેગા 0 ઇન્ટુ ટી એની પણ લિમિટ આપણે લખીશું 0 થી ટી
પ્લસ આલ્ફા અને અહીં થશે t² ડિવાઇડેડ બાય 2 એનું સંકલન થયું અને એની અંદર પણ 0થી આપણે t લિમિટ આપી દઈએ છીએ. તો હવે શું મળે છે આપણને? માટે જો આપણે લખીશું તો અહીં થીટા બાકી રહેશે. તમે થીટા માઇનસ થીટા 0 પણ લખી શકો છો અને એની જગ્યા પર પછી 0 મૂકી દો તો પણ કોઈ વાંધો નથી. પણ આપણે અત્યારે જે શરૂઆતમાં t બરાબર 0 સમયની વાત કરીએ તો t બરાબર 0 સમયે થીટા 0 આપણે લીધેલ છે કે જે 0 લીધેલો છે, એટલે કે શરૂઆતમાં એ જે સંદર્ભ અક્ષ છે એના ઉપર જ છે, ત્યાર પછી એમાં થોડો ચેન્જ થાય છે. તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે લખીએ તો અહીં ω0 અને t માઇનસ અહીં 0 થયું. એ જ રીતે અહીં જો આપણે લખીએ તો 1/2 આલ્ફા અને અહીં t² માઇનસ 0 થશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જો લખીએ તો થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω0t અને પ્લસ 1/2 આલ્ફા અને t² થશે. તો આ રીતે આપણા પાસે જે બીજું સમીકરણ છે એ આપણા પાસે અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિ માટેનું બીજું સમીકરણ અહીં મળે છે, જે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω0t પ્લસ 1/2 આલ્ફા t² છે. જે રેખીય ગતિમાં આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે અહીં આપણે d અથવા તો r લખીએ તો અહીં d ઇઝ ઇક્વલ ટુ v0t પ્લસ 1/2 at² જેવું સૂત્ર હતું. તો આમ આપણે અહીં અચળ પ્રવેગી જે કોણીય પ્રવેગી ગતિ છે એના આપણે સમીકરણો મેળવી શકીએ. હવે ત્રીજા સમીકરણ માટે જો આપણે અહીં લખીએ તો શરૂઆતમાં આપણે જો આવી રીતે વાત કરી શકાય. આપણે જાણીએ છીએ કે કોણીય પ્રવેગ, જો આપણે જાણીએ છીએ કોણીય પ્રવેગ એ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ d⍵/dt છે અને કોણીય વેગની વાત કરીએ તો કોણીય વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અને એ dθ/dt છે. હવે જો આલ્ફાના સંદર્ભમાં જો લખીએ તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ d⍵/dt થયું. પરંતુ જો ઓમેગાનો સંદર્ભ જો અહીં લેવો હોય તો આપણે આ રીતે પણ લખી શકાય કે d⍵/dθ ઇન્ટુ આપણે dθ/dt લખાશે. એટલે આપણે શું કીધું છે કે અહીં dθ વડે ઉપર ગુણી દીધું અને dθ વડે ભાગી દઈએ. તો અત્યારે ઓમેગા અને થીટા વચ્ચેનો સંબંધ થયો. એટલે આપણે જે રીતે અહીં વાત કરેલી કે t બરાબર 0 સમયે ઓમેગા બરાબર ω0 છે, બરાબર, અને t બરાબર t સમયે ઓમેગા બરાબર ઓમેગા છે. અને એ જ રીતે અહીં જો આપણે કહીએ તો t બરાબર 0 સમયે થીટા બરાબર θ0 કે જેને આપણે અહીં 0 પણ લઈ શકાશે, જે આપણે અહીં લીધું છે. તો એ જ રીતે અહીં પણ આપણે જો કહેવું હોય તો કહી શકાય કે dθ/dt એટલે તો ઓમેગા થયું અને એટલા માટે આપણે અહીં શું લખાશે d⍵/dθ અને ઓમેગા થવાનું અને આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આટલા મળશે. માટે અહીં લખી શકાશે d⍵ ઇન્ટુ d⍵ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ dθ. હવે અહીં ચલ થીટા અને ઓમેગા છે તો આપણે લખી શકીએ કે જ્યારે થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ω0 હશે. એટલે કે આ t બરાબર 0 સમયે થશે. t બરાબર 0 સમયે થીટા બરાબર 0 એટલે કે θ0 હોય ત્યારે ઓમેગા બરાબર ω0 થશે. અને એ જ રીતે અહીં થીટા બરાબર થીટા હોય ત્યારે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા. જો આ હોય તો હવે સંકલન લઈ લઈએ તો અહીં ઓમેગા ઇન્ટુ d⍵ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા તો અહીં કોમન થશે અને અહીં dθ. હવે લિમિટ લખીએ. હવે થીટાની લિમિટ 0 થી ક્યાં છે? થીટા જેટલી છે તો 0 થી થીટા
અથવા તમે અહીં થીટા 0 લખીને પણ 0 લખી શકાય. અને ઓમેગાની લિમિટ લખીએ તો અહીં ઓમેગા 0 ઓમેગા જેટલી છે. માટે જો અહીં લખીએ માટે ઓમેગા સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય અહીં 2 અને એની લિમિટ લખી દઈએ તો ઓમેગા 0 ટુ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ થીટા, એની લિમિટ લખીએ તો 0 થી થીટા જેટલી થશે. માટે જો અહીં લખીએ તો માટે 1/2 ઇન્ટુ 1/2ને આપણે બહાર લઈ લઈએ, પહેલાં અપર લિમિટ એટલે ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ અહીં ઓમેગા 0 સ્ક્વેર થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં આલ્ફા અને આ થીટા -0 થવાનું માટે અહીં થીટા આપણે લખી દઈએ. માટે આન્સર આપણને મળે છે અહીં ઓમેગા સ્ક્વેર માઇનસ ઓમેગા 0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 આલ્ફા થીટા. તો આ આપણા પાસે ચાક ગતિમાં જો આપણે કહીએ તો અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિ માટેનું ત્રીજું જે સમીકરણ છે, જે રેખીય ગતિની અંદર અચળ જે પ્રવેગી ગતિ માટેનું સમીકરણ આપણે જો કહીએ તો v² માઇનસ v0 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્વાઇસ a અને d ને સામ્ય છે એમ આપણે કહી શકાય. તો આ રીતે આપણે અહીં જે અચળ કોણીય પ્રવેગી ગતિના જે સમીકરણો છે એને આપણે મેળવી શકીએ.